नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद अंतर्जातीय सेविका दिवस अवसर में सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य 15 जन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान कले राष्ट्रपति। प्रश्नपत्र लीक अभियोग नहीं नीट यूजी परीक्षा 2026 बातिल। आसामर मुख्यमंत्री भावे लगातार द्वितीय थर पर शपथ ग्रहण कले हिमंत विश्व शर्मा एवं बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप आसंता 48 घंटा मध्य सुदृश्य लघुचाप परिणत होगा संभावना। रोगी सेवा लगी नर्स मानकर कठिन परिश्रम समर्पण भाव को सम्मान जणाइबा उद्देश्य रे आज अंतर्जातीय नर्स दिवस पालन करा जाउछि। आधुनिक नर्सिंग सेवा आरंभ करिथिबा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जन्मदिन को स्मरण करिबा पई 1965 मसीहारू मई मास 12 तारिख को नर्सिंग बा सेविका दिवस भावे पालन करा जाई आसुछि। चलित वर्ष सेविका दिवसर वार्ता रहिछि आम नर्स आम भविष्यत, नर्स को सशक्त करिबा जीवन बंचाइबा। नर्स मानकर अधिकार और संघर्ष विषय जनसचेतनता सृष्टि करने उद्देश्य आज जातीय और अंतर्जातीय स्तर में कार्यक्रम मान आयोजन करा जाउछि। नुआदिल्ली राष्ट्रपति भवन में आज जातीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 प्रदान करा जाइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नर्सिंग क्षेत्र में उत्कर्ष प्रतिपादन करिथिबा 15 जन वृत्तिधारी को पुरस्कार प्रदान करिसेंति। समावेश को संबोधन करी राष्ट्रपति कहिसेंति नर्सिंग कर्मचारी सेवार सर्वोच्च मानदंड को प्रतिपादन करने सह अत्यंत आह्वानजनक परिस्थिति में मध्य गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथांती। समस्त पुरस्कार प्राप्त वृत्तिधारी एवं नर्सिंग कर्मचारी और स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारी अवदान को राष्ट्रपति उच्च प्रशंसा करिसेंति। कार्यक्रम में केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एवं स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव मध्य उपस्थित थिले। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 मसीह जातीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रतिष्ठा करा जायथिला। देशव्यापी सरकारी तथा स्वेच्छासेवी संगठनगुड़िक माध्यम सेवा प्रदान करुथुबा पंजीकृत नर्स, धाई एवं सहायक नर्स और महिला स्वास्थ्य परिदर्शकों को यह पुरस्कार पाई प्रतिवर्ष मनोनीत करा जायथाय। पुरस्कार बाबद एक प्रमाणपत्र एवं 1 लाख टंकार नगद पुरस्कार और पदक प्रदान करा जायथाय। नर्सिंग दिवस पालन अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नर्स को निस्वार्थपर सेवार उच्च प्रशंसा करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम श्री माझी कहिसेंति भारतीय संस्कृति में सेवा परमो धर्म भावना को सर्वोच्च स्थान दिया जाइछि। करुणामय व्यवहार एवं मानवता प्रति अक्लांत समर्पण माध्यम नर्स माने एही आदर्श को प्रमाण करिपारिछंति बोली श्री माझी कहिसेंति। केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग एही दिवस अवसर में नर्स वृत्तिधारी को शुभेच्छा जणाइछंति। स्नातक डाक्तरी परीक्षा प्रवेश पर अनुष्ठित नीट यूजी 2026 परीक्षा को बातिल करा जाइछि। जातीय परीक्षण संस्था एनटीए पक्षरु एही परीक्षा गत 3 तारिख में देशव्यापी विभिन्न परीक्षा केन्द्र में अनुष्ठित होइथिला। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे एनटीए पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुसार प्रश्नपत्र लीक अभियोग नहीं एही निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई द्वारा अभियोगर तदंत करा जिबा नै निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। केन्द्रीय संस्थागुड़िक सह समन्वय माध्यम एनटीए द्वारा जांच करा जिबा परे परीक्षा बातिल नहीं निष्पत्ति ग्रहण करा जाइथिबा कुहा जाइछि। छात्र छात्री स्वार्थ को सुरक्षित रखिबा एवं जातीय परीक्षा व्यवस्था उपरे रहिथिबा विश्वास को स्वीकृति प्रदान स्वरूप एभली पदक्षेप ग्रहण करा जाइथिबा एनटीए कहिछि। तेबे पुनः परीक्षा नहीं परे सूचना प्रदान करा जिवो। पुनः परीक्षा पई नूतन पंजीकरण किंबा अतिरिक्त परीक्षा देय देबाकू पड़िबो नाही बोली एनटीए स्पष्ट करिछि। राज्यर सर्वबृहत प्रेक्षालय एवं मुक्ताकाश रंगमंच कलामंडल ओडिशार सांस्कृतिक गौरव को नूतन परिचय देव बोली संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसेंति। भुवनेश्वर सैनिक स्कूल निकट में निर्माणाधीन कलामंडल प्रकल्प कार्यर समीक्षा बैठक में जोगदे मंत्री श्री सूरज कहिसेंति राज्यर संस्कृति को विश्वविदित करने दिगरे यह एक माइलखुंट साब्यस्त हेब। प्राय 173 कोटी टंका व्यय अटकल निर्मित हेउथिबा कलामंडल कम्प्लेक्स रे 2000 आसन विशिष्ट प्रेक्षालय एवं 500 आसन विशिष्ट मुक्ताकाश रंगमंचर कार्य जारी रही। निर्माण कार्यर गुणवत्ता को सुनिश्चित करने नियमित अंतराल में समीक्षा बैठक करने मंत्री विभागीय अधिकारी को निर्देश देइछंती। एथिसहित अग्नि निरापत्ता, आलोकीकरण, दृश्य श्राव्य व्यवस्था उपर मध्य मंत्री श्री सूरज गुरुत्व आरोप करिसेंति। निर्माण कार्य शेष हेबा परे खूब शीघ्र आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन कराजिबो।
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବୁଥ୍ସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନା, ଡିଜିଟାଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଜନସହଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏନ୍ଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଖାନପଡ଼ାସ୍ଥିତ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେଜ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଏନ୍ଡିଏ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସାମରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସାହସିକତା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା, ପରିବେଶ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିବ। ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଥିବା ସନ୍ଥକବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥକବି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୀତିବାଣୀ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ବିଧାନସଭା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣତିମଣତି ସମୟରେ ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ମାସରେ 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଚଳିତ ମାସରେ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନା ଆଜିଠାରୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଏକ 7 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପ୍ରହରାଜ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜଳଯୋଗାଣ, ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁଆପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ 46.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସେବିକା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା 2026 ବାତିଲ। ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା। ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।